ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ? ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು some function of x. Can you tell me what is that function of x? Greatest integer x. Amazing, amazing answer. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? Chandrasekhar sir. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ not equal to greatest integer of x, log of fractional part of x is different. Right? So ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್, ಇದೇ ತರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಇದರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? cos inverse of minus of fractional part of minus x. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Then which of the following is correct ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. Can you try this? It's a multiple choice question. It is an MCQ. Yes sir. Explain ಮಾಡ್ಲಾ? Yes sir, yes sir. Okay, fine. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? Yes sir. Because I am drawing the graph of cos inverse of x, the graph is completely above x-axis. Correct? ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ್ಲಿ ಇದು. ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? X-axis. Option ಯಾವ D ಆಪ್ಷನ್ sir. ಹೇಳಿ? Option D. Exactly correct. Option D sir. Option D looks like exactly correct. Right. So now, with this knowledge, let us try to analyze this question. Right. First of all, ಗ್ರಾಫ್ ಮೂಲಕ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸಾರಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. Yes. This is fractional part of x. First ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Fractional part of x is like this. Sir, it is a mirror image. Mirror image. Mirror image on which axis? Y axis sir. Y axis, x axis. Fractional part of minus x. Sorry sir. Correct. X axis. You're right. 100% you're right. I'm wrong. Sorry. Okay sir. Fractional Y part axis. of minus x. It's a mirror image on y axis. You're right. Perfect. So F of minus x. Do you agree with me? Yes sir. ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? Yes, Mirror sir. image. Correct. Now the question is, what is minus fractional part of x? Other question. It is below x axis sir. Below x axis. Perfect.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? Sure, sir. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ಗ್ರಾಫ್ Arrow, ಈಸ್ sir. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ Like arrow. right. It is just a shadow of this. This is minus fractional part of minus x. Now the question is not that. Minus fractional part of minus x. ಅದಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Now minus fractional part of minus x. This lies between what? 0 and -1 to 0. -1 to 0. -1 included ilva? No, sir. Okay. Illa alva? zero. So now, what do you mean by the word cos inverse of a number which lies between -1 and 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is like this. Cos inverse of -1 to cos inverse of 0 should be the range of this function. Do you agree with me? Yes, sir. But ಯಾಕೆ ಇದೇ ರೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು? Sir, it is decreasing function, sir. Amazing. Decreasing function and continuous function. Yes, sir. So cos inverse of -1 in the cos inverse of 0. Cos Pi by inverse 2 to of pi. -1 andreno pi, correct? Correct. Yes, Pi, right. pi. Cos inverse of 0 andreno pi by 2, correct? Yes, sir. So the range of this function is pi by 2 to pi. Pi by 2 pi ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ನಾನು? ಯಾಕೆ pi by 2 to pi ಬರ್ದೆ ನಾನು? Because the function is decreasing, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So fine. So ಒಂದು, the graph f does not lie below x-axis. Is this correct? ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. Graph lies- of f does not lie below x-axis. No. Don't get No. confused. This function is lying below x-axis. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲೋಡಿ. Only Greatest minus of fractional minus. part of minus x is definitely lying below x-axis. But ನಮ್ Not cos the inverse cos of x ಆತರ ಅಲ್ಲ. x ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Cos inverse of x is always positive. ಆದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is perfect. Don't get confused. Minus fraction of part of minus x ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಲೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? Sir. ಹೌದು ತಾನೆ? Yes, sir. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, pi by 2 to pi ರೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು? ಕರೆಕ್ಟ್? Second part. ಹೌದಲ್ವಾ? pi by 2 to pi ರೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ greater than pi by 2, lesser than pi, greater than 1.57, lesser than 3.14. That clearly says the graph of f of x does not lie below x-axis. Right? Sure, sir. Next, f is many 1 ante, ಹೌದಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋಣ. Yes, sir. Is it many 1 ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ತಿರುಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು? ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು? ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಿ, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 0, ಅದ್ರದ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? -1 ಇಂದ 0ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಪೈ ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪೈ ಇಂದ pi by 2 ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈ ಇಂದ pi by 2 ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಇಂದ pi by 2 ಗ್ರಾಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The graph is clearly like this. Right? Its minimum value is pi by 2, upper limit is pi. Pi is in the open values. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? Yes, sir. Pi by 2 is in the closed value. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕೇನು? ಅರ್ಥ sir. ಆಗಿಲ್ವಾ ಮಗಳೇ?
ಮಾನಸ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗಳೇ, ನೋಡ್ಕೊಮ್ಮ. Do you agree with me? The graph of fractional part of minus x ತನಕ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಇದು ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೀ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 1 ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗಿದೆ. ಇದೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನೋ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ minus of fractional part of minus x. Now let us go to two extremes. When x is 0, what happens to this? Idenagatte cos inverse of minus 0. Hauda? Cos inverse of minus of fractional part of 0 is 0. Cos inverse of 0. Cos inverse of 0 Pi ಏನು? by 2. Pi by 2. Pi by 2 na? Right. ಆಮೇಲೆ when x is 1, what is that you are going to get? Cos inverse of minus of ಏನು ಹೇಳಿ? -1. Fractional part of -1. ಏನಾಯ್ತು? 0. Cos inverse. ಏನಾಯ್ತು ಇದು? Pi. Cos inverse of minus. Pi by 2. Pi by 2. ಯಾಕೆ? 0 ಅಲ್ವಾ? Cos inverse of 0. Cos inverse of 0 ತಿರ್ಗಾ pi by 2. 1 ಆದಾಗ ತಿರ್ಗಾ pi by 2 ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕದು. 2 ಆದಾಗ ತಿರ್ಗಾ pi by 2 ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? 0ಗೂ pi by 2, 1ಗೂ pi by 2 ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? That is possible only when the function is discontinuous. ಹೌದಾ? ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 0 ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. Yes sir. ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು? pi by 2 ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು? ಯಾವಾಗ pi by 2 ಆಗತ್ತೆ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ. -1 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1 ಪೈ ಆಗತ್ತಾ? ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? Yes. Right. Let us take a value greater than 0, lesser than 1. Let us take 1/2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ fractional part of -1/2 ಏನಾಯ್ತು? What is fractional part of -1/2? +1/2. +1/2. So you will get cos inverse of minus of 1/2. Is that correct? What is cos inverse of minus of 1/2? Pi minus cos inverse of 1/2. Pi minus pi by 3. Correct? 2 pi by 3. 2 pi by 3. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? pi by 2 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪೈಗೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ -x ಗ್ರಾಫ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ?
Therefore, Yes. this is not correct. Range of x contains two prime numbers. ನೋಡೋಣ. pi by 2 ಇಂದ pi ತನಕ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ? pi by 2 ಇಂದ pi ತನಕ ಬರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? 0. pi by 2 ಇಂದ pi ತನಕ 0 ಎಲ್ಲಿ Two, sir. ಬರ್ತದೆ ಸರ್? 2. pi by 2 is 1.57. 2. Pi is 2. 1.57 ಇಂದ 3.14 ತನಕ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? 2, 3. 2 and 3. 2 and 3 ಎರಡು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ Yes. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಒನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಫ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ರೈಟ್, ಎಫ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಒನ್. Horizontal line draw. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಮೀಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಟ್ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ -x ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈವನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಒನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? Yes, sir. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಮಜವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸಿ ನೋಡಿ, ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳದೆ ಇದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್, ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ಇದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್. ಜೆಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಕೊಡ್ಲಾ? ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as the toughest question of JEE. ಕೊಡ್ಲಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಕೊಡ್ಲಾ? ಕೊಡಿ ಸರ್. Can you try? ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರಿ, sir. C is a function x comma y. This advanced question, advanced 2023 question. X square minus 2 power y is 2023 and x and y both are natural numbers. Then summation x comma y belongs to C. Then the value of x plus y is equal to ಅಂತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ y is equal to 2023 ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಆನ್ಸರ್. ನೋ ಸರ್, y is equal to x square minus 2y ನ 2 raised to y ನ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. y is equal to ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? No sir, we'll consider LHS as one function, sir. RHS as one function. Then No. I'll correct it. If possible, we'll make this correction and discuss. Yes, X okay. square minus 2023 is equal to Yes. 2 power y. Is it okay for you? yes sir, yes sir, Yes, sir. Now it looks more, like easier to analyze. Correct, no sir? yes sir, yes Now sir. very good. So ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Chandrasekhar sir. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್. Yes sir. Sir, please continue. Your way of thinking is aligning with my way of thinking a lot. I'm really happy. Please go Thank ahead, you, sir. Yes, Sir, we'll graph the LHS part and RHS part, and we'll find the common solution. LHS part, okay. I'm drawing LHS part. X square minus 2023 is a parabola. It Yes. meets x-axis at root of 2023. Can I call it as 45? Because 2025 is 45 square, alva? Yes sir, yes sir, 45 square is 2025. Sumne for the Yes, sir. time being, I'll mark this as minus 45. I'll mark this Yes. part as plus 45 because its value is slightly lesser than 45. Correct? sure sir, Do you agree with me? Sure, These sir. are less than 45 value. Now, I drew the graph of LHS. What about RHS? it is What about 2 exponential power function. y?
exponential. But it is a 2 power y, right? It is not 2 power x. Sir. Okay. 2 power y. This is JE advanced question. Yes, sir. And you have to find out total number of ordered pairs. Sir, Chandrasekhar sir, Sure, sir. I Yes, am sir. using your analysis and trying to solve this question. Yes, sir. I'm just doing a small correction. I'm Yes, sir. equating this to z axis. Sir, I am Oh. drawing z axis, not y axis, Yes, sir. Yes, sir. right? So Yes, sir. this vertical line, I'm calling it as z axis, Okay, sir. right? So definitely you will get your z axis here. See, and don't get confused with the z axis of your 3D geometry. No, sir. No, sir. No, sir. And 2 power y also I'm trying to draw using z axis. 2 power y is equal to z. How will be your graph? 2 power y is equal to z. No idea, sir. Z is equal to 2 power y. Then log Log z is equal Yes. to y. Is that correct? Log z to base 2 is equal to y. Is it correct? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Y is equal to log z. Yes. How will be the graph of it? Okay, sir. It is from minus infinity to Correct. yes, sir. Passing Correct, through. Yes, sir. Fine. It should pass through somewhere here. That we will see Yes, sir. later. And definitely there is one solution here and only one solution. Do you agree with me? Yes, sir. And that solution looks like 45. Is that correct? Can Yes, we sir. verify? 45 comma 1 is a solution. Do you agree with me? Because Because- 45 square, sir. X equal to Yeah. 45. 2025 minus Yes, sir. 2023 is equal to Is 2 equal to- power 1. Yes, So sir. 45 plus 1, 46 also. One sir, value is, you're right, 46 we are getting. Wait. But you have to find out all those values. My question is, what about this one, negative region? There should be a solution, right? What is Yes. the solution? Sir, x comma y belongs to natural number, sir. It cannot be Very negative. good. So, amazing. So, as there is no negative number possible, right? There is Only only positive unique numbers. solution, and its Yes. value is summation 45 plus 1 46, which is equal to 46. 46. Yes, sir. This is actually JE advanced question, Excellent, sir. and we are able to solve this. Means we are really strong. Correct? Yes, sir. Next question. No? For x belongs to real number, positive, advanced ಏನಲ್ಲ mains question ಇದು. X, greatest integer of x, fractional part of x are in the HP, then the value of x that cannot be equal to, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತಿದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, Do sir. you agree with me? Greatest integer of x is 2 times. 2 times. ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಿ? X into greatest X into fractional part of x divided by x by plus X plus fractional part x of x. plus fractional part of x. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ 3 ಬೇರೆ 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 ದಾರಿಗಳು. ಮೊದಲನೇ ದಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಬರೀರಿ. ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅದು ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ.
ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ನೇ Yes. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇಂಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? Yes. ಇಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 2 ಟೈಮ್ಸ್ 2 greatest Greatest integer of x into fractional part of x plus 2 times fractional part of x square. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನ್ ಉಳಿದಿದೆ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Greatest integer of x whole square divided by 2 should be equal to fractional part of x whole square. ಹೌದಾ? Yes. ಹೊಸ ಶೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳ? Yes. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? Yes. ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫರ್ದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ? Draw the graph, sir. ಡ್ರಾ ದಿ ಗ್ರಾಫ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವ್ದು ಬರೆಯೋಣ ಗ್ರಾಫು? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೂಟ್ 2 Yes. ಅಂತ ವರ್ಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳ. Yes, sir. ನೋಡಿ, ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಬೋತ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, -1 to 0, -2 to -1. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. Where the solution is impossible? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು 0 ಇಂದ 1, 1 ಇಂದ 2, 2 ಇಂದ 3. ನಾವು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದೆ, ಇದನ್ನ ಬರ್ದೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ನಂಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ when x is 0, when x belongs to 0 to 1, right, this particular function fractional part of x belongs to ಏನು 0 to 1. ರೂಟ್ 2 ಇದ್ರೆ 0 to ರೂಟ್ 2. ಹೌದಾ? Yes, sir. So when x is 1, its corresponding value is root 2 greater than 1, correct? Yes. So there is no solution here, correct? But when x belongs to 1 to 2, definitely there should be a solution here. Do you agree with me? Yes, sir. ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕ ಟೆನಿಕಾಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭೇಟಿ ಆಗ. So when x belongs to 1 to 2, what is fractional part of x? It is x minus 1. Is that correct? Yes. Into root 2 is equal to greatest integer of x is 1. ಹೌದಲ್ವಾ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ತಾನೆ. Yes, sir. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x minus 1 is 1 by equal root to 1 by root 2. X is equal to
1 plus 1 by root. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 2. ರೂಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? tan pi by 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? Root 2. tan of 22.5 degree. Yes, sir. Root 2 minus 1. Root 2 minus 1. Root 2 minus 1. ರೂಟ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಹೌದಾ? ರೂಟ್ 2 Yes, ಪ್ಲಸ್ sir. 1 ರೂಟ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಎರಡು ಇದೆ sir. ಹೌದಾನೆ? Yes. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ಪೈ ಬೈ 8? ರೂಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1. Yes, sir. Root 2 plus 1 by root 2. This is the correct option. Option B is correct. A is wrong because tan pi by 8. C is wrong. D is wrong. So which is not correct ಅಂದ್ರೆ ACD. Okay, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ Yes. ಮಗಳೇ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಮ್ಮ ಮಾನಸ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? Repeat ಪಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ದ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಮೂರು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ should be equal to 2x into fractional part of x divided by x plus fractional part of x. So that is equal to 2 x ಬದಲು ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ x plus fractional part of x ಅಂತ ಬರೆದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ x ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2. ಫೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ Lies between 0 and 1. Okay. Fractional part of x always lies between 0 and 1. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? Fractional part of x always lies between 0 and 1. So therefore, this also belongs to 0 to 1. Correct? ಅಂದ್ರೆ greatest integer of x by root 2, right? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Greatest integer of x divided by root 2 lesser than 1 greater than or equal to 0. So further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ greatest integer of x lesser than root 2 greater than 0. Greatest integer of x lesser than root 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ greatest integer of x is lesser than 1.4. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1.4 ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 1 to 2. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes. ಎಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2 ಇರುವಾಗ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.
1.414 ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ x when x belongs to 1.4 between 1 and 2 ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ x ಏನಾಗುತ್ತೆ? x minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Between 1 and 2 fractional part of x is x minus 1. This will become x minus 1. Yes, sir. That is equal to 1 divided by 2. Therefore, x is equal to 1 by 1 plus 2. 1 plus root 2. But Yes, sir. we know that root 2 plus 1, root 2 plus 1 is equal to cot of pi by 8 alva. Yes. Correct? Root 2 Yes, plus yes, 1 sir. is cot of pi by 8. So cot of pi by 8 by root 2. Hmm. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes, sir. So divided by root 2 ಆಯ್ತು. So root 2 plus 1 by root 2 is the value of x. Hmm. So cot of pi by 8 by root 2 is the only solution which is possible. But what is given is which is not possible. What is given is which is not possible. Option A is not possible. C is not possible. D is not possible. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತರಗತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾ? Yes. Yes. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಗಣಿತೋತ್ಸವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋರಿಕೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. Fine. It was a very excellent session, sir. I learned a lot, sir. Thank you, sir. Yes, sir. I'm really proud that I met you people.